On the 19th of February, Iran lowered its first indigenous-made destroyer into the waters of the Persian Gulf. Jamaran, a 1,500-ton destroyer equipped with the latest technology, is a dream realized. Jamaran was inaugurated by Iran's Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei himself. After 12 years, Iran has manufactured a destroyer that rivals the capacities of regional countries. Jamaran is equipped with highly advanced anti-aircraft, anti-surface and anti-subsurface systems. The prime factor in this, Iran's latest achievement, is that only domestic capabilities and expertise were utilized. This is a turning point for Iran's navy. Until now, the focus was securing only Iran's ports and sea coast. But with the launch of Jamaran, Iran's armada has broadened its reach. Stepping up the security of the Persian Gulf is the Iranian Navy's stated goal, and Jamaran is just the beginning. In this segment, we will be looking at Iran's latest achievement in defending its borders and waters. Every country has a team of experts, a strategy and a budget to ensure the security of its borders, whether land, air or sea. Iran is a vast country with 5,540 kilometers of border. 2,420 of those kilometers line the Persian Gulf in the south and the Caspian Sea in the north. This means that to protect these sea borders, Iran needs a strong naval defense capacity. و یک کشوری که دریایی هست باید راهبرد دریایی داشته باشه. یعنی اینکه ما باید بتوانیم در چارچوب نیروهای مسلح و برای انجام مأموریت و وظایفی که برای نیروی دریایی تعیین شده، ضمن اینکه باید بتوانیم از سرحدات آبیمون دفاع بکنیم، باید به عنوان یک کشور دریایی این توانمندی رو داشته باشیم که از منافع نظام در منطقه خلیج فارس و دریای جنوب و عرض کنم منطقه فلات قاره و تا دریای آزاد هم باید بتونیم منافع نظام رو چکار کنیم؟ حفظ بکنیم. The history of Iran's military industry can be looked at in two parts, before and after the Islamic Revolution in 1979. During the rule of the Shah, Iran got all its military equipment from the West, mainly the US. Iran was surrounded by Arabic countries. Iran was set apart from these countries by its culture and language, and more importantly by its unique geopolitical location. This attracted the attention of Western powers that decided to use Iran as a force in the region. But after the Islamic Revolution, the West withdrew its military support from Iran and took its experts elsewhere. But the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini, was not deterred by this, calling on the nation to make its goal self-sufficiency in all aspects. A colossal effort was needed, and much work needed to be done. Iran's educated began by examining the equipment they already had and piecing together their technology. But Iran was on its own, and its military power was crippled. It was then that the former Iraqi dictator Saddam Hussein decided to abuse the situation and kick Iran while it was down. Thus began the 8-year Iran-Iraq war. یک تحلیل در ایران وجود داره که علت اینکه صدام جنگ رو با ایران آغاز کرد این بود که تصورش این بود که در ایران قدرت دفاعی قابل توجهی برای اینکه در مقابل ارتش بعثی عراق بایسته وجود نداره. بنابراین با تصور اینکه میتواند با یک یورش نظامی در مدت کوتاهی بر ایران پیروز بشه جنگ را آغاز کرد. اگر صدام میدانست که این جنگ 8 سال طول خواهد کشید و او هیچ دستاوردی از این جنگ نخواهد داشت، هیچگاه جنگ رو شروع نمی‌کرد. منطق اجازه نمیده کسی چنین جنگی رو آغاز بکنه. In a ceremony for the inauguration of Iran's Jamaran destroyer, the leader Ayatollah Khamenei outlined the importance of the launch, which was a major step in Iran's journey towards total military independence. جمهوری اسلامی اگر فقط همین
کار رو کرده باشه که روح خودباوری رو، روح احساس عزت و هویت رو به این ملت و این کشور ماها برگردونده باشه، سالیان سال باید شکرگزارش بود. And it was this mindset that brought Iran out of its state of total dependence before the Islamic Revolution. The perseverance of Iran's young technicians paid off, and they managed to master the technologies used to build military apparatus. As proof of their success, only 67 days after the Iran-Iraq war began, Iran's navy managed to defeat Iraq in the Persian Gulf. ببینید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کارکنان آمدند بر این تجهیزات با فناوری بالا در اختیار بود تسلط پیدا کردن و وارد دفاع شدن، جنگیدن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن که در دنیا سابقه نداره یه همچین اتفاقی افتاد. درست شد؟ این تا اینجا داشته باشیم عنوان سابقه. As the war continued, Iran was faced with a major problem. Its military equipment started falling into disrepair, and Western sanctions meant Tehran couldn't even buy the parts it needed. To combat the situation, Iran's then President Ayatollah Khamenei issued a decree that would lead Iran's military to self-sufficiency and the production of its own arsenal. به مرور زمان تشکیل یا ساخت قطعات تبدیل میشه به ساخت سامانه‌ها، سیستم‌ها. به مرور زمان ما سامانه و سیستم تشکیل میدیم و میایم نتیجهش چی میشه؟ با قطعاتی که ساختیم و سامانه هایی که ساختیم میایم یگانه های شناورمون رو به روز میکنیم. چون شما نمیتونی در بحث دریا از فناوری روز برخوردار نباشی. من نمیتونم امروز نه دهه 70 نمیتونم به شما بگم که فرض آنچه که ما در سال 57 و 8 تا 60 داشتیم در دهه 70 هم همون است. این باید حتما سامانه هایی که روی یگانه های شناور نصب شده به روز باشه. یگانه شناور شکلش اینه، اما اگه 100 سامانه در داخل این به کار گرفته باشه، این سامانه ها باید مرتب چی بشن؟ به روز بشن. But Iran was only managing to revive old, outdated equipment. What Iran needed was newer, more sophisticated arsenal. There were only two ways for Iran to acquire this upgraded equipment. One would be to buy from foreign countries, which was not wise because Tehran knew these countries would not provide the spare parts Iran would eventually need for the equipment it had bought. The other would be to manufacture the arsenal itself. Iran took the second option, which has served it to this day. Now Iran is manufacturing its own arms and can defend itself without being reliant on other countries. منحنی پیشرفت‌های حوزه صنعت نظامی را اگر رسم کنیم، از روزی که جنگ عراق با ایران شروع شد این منحنی فزاینده بوده و همین شیب فزاینده خودش رو حفظ کرده. هنوز به شیب این نه کند شده نه رو به افول هست. به همین خاطر ما تو حوزه موشکی توانمندی هامون افزایش پیدا کرده، تو حوزه صنعت هوایی توانمندی هامون افزایش پیدا کرده. ما در زمان جنگ قادر نبودیم هواپیمای بدون سرنشین بسازیم، الان میسازیم. در زمان جنگ ما قابلیت‌های تعمیرات هواپیماهامون رو افزایش دادیم، الان قابلیت تولید قطعات هوایی رو پیدا کردیم. در زمان جنگ ناو نمی‌ساختیم، الان ناو می‌سازیم. در زمان جنگ موشک‌های سطح به سطح نمی‌ساختیم، الان می‌سازیم، روی ناوهامون نصب می‌کنیم. در زمان جنگ قابلیت تولید جنگ افزارهای پدافند هوایی رو نداشتیم، الان اینها رو تولید می‌کنیم و به کار می‌گیریم. برای ساختن تجهیزات نظامی پیشرفته کار ساده ای نیست، کار سختی است و وقت اما همت میخواد و اراده میخواد و غیرت که وارد این صحنه کارزار بشی و بری جلو. خب فرمان وارد شدن به این قضیه ساخت تجهیزات پیشرفته نیروی دریایی در سالهای آخر دهه 70 فرمانده معظم کل قوا ابلاغ فرمودن که بحث نیروی دریایی هم ناوچه‌های موشک‌انداز رو بسازه، هم ناوشکن و یا در حتی کلاس رزمناو رو بسازه. So far, Iran has limited its naval activity to the Persian Gulf, but has now decided to take its sea missions further afield. One example could be the Gulf of Aden, where Somali pirates have become a major concern for cargo ships passing through. The Iranian Navy is now active in these international waters, protecting not only its own ships, but offering assistance to others as well. مأموریت نیروی دریایی تا سال قبل در حوزه خلیج فارس تعریف شده بود
و با ناوچه‌های کوچیک هم میشد اونجا رو اداره کرد و امنیتش رو برقرار کرد. مأموریت نیروی دریایی راهبردش از سال گذشته با تصویب حمله کل قوا تغییر کرد و در آبهای بین‌المللی دریای عمان، اقیانوس هند قرار گرفت. The making of Jamaran can be looked at from various angles. For instance, the technology used for its construction. The expertise used to build equestrian military equipment is one of the most precise and difficult to master. The chief commander of Iran's navy gave us some insight into how Jamaran was built. موانع و مشکلات خیلی زیاد بوده. ما نیاز به نقشه داشتیم. خب با چیکار باید می‌کردیم؟ باید می‌رفتیم تهیه می‌کردیم. هیچی نبوده که بدون از کسی بگیریم. نقشه تهیه کنیم. وسایل اولیه برای ساخت باید پیدا بکنیم. خب اینا همش شما در ابتدا هر چیزی که بخوای تهیه بکنی به فکر این هستی که بری بخری. ولی وقتی میری و می‌بینی تحریم بهت نمیدن، وقت باید شکر خدا کنی. و این باعث میشه رو پای خودت بایستی و بیای دست بده روی زانوی خودت و بری در مسیری که خلاقیت ابتکار به خرج بدی، چون میگن نیاز خلاقیت به وجود میاره. خلاقیت رو باید به کار بگیری، بسازی بری جلو. هر چیزی که ما میخواستیم تهیه بکنیم این موارد و مشکلات رو داشته، اما امروز ادعا میکنیم که همه رو ساختیم. هر مانع و مشکلی که وجود داشته، که وجود هم داشته، ولی امروز اعلام میکنیم که از همه موانع گذشتیم. The 94-meter destroyer weighs 1,500 tons and has a helipad and modern radar. The ship has a top speed of 30 knots and can carry 120 to 140 personnel. Jamaran also has two 20mm and one 40mm manned autocannon to provide a shipboard point defense against incoming anti-ship missiles and aircraft. توان ماندگاری در دریا رو باید داشته باشه در شرایط جوی نامساعد که این داره. باید بتواند مأموریت‌هایی که بهش محول می‌شود انجام بدهد. آنها چیست؟ در آن واحد باید بتواند از خودش دفاع بکنه و امکان تهاجم داشته باشه که در این ناوشکن وجود داره. باید بتونه بر علیه اهداف زیر سطحی دفاع بکنه، بر علیه اهداف سطحی دفاع بکنه، بر علیه در مقابل اهداف هوایی هم دفاع بکنه. همزمان باید بتواند بر علیه اهداف زیر سطحی آفند یا تهاجم داشته باشه، بر علیه اهداف سطحی هم تهاجم داشته باشه، بر علیه اهداف هوایی هم تهاجم داشته باشه. خب این وجود داره. با سرعت مناسب داشته که این دارد، باید قابلیت مانور داشته باشه، با این دارد، باید از تجهیزات پیشرفته برخوردار باشد که دارد و به راحتی این قادر هست که در هر نقطه‌ای که مورد نیاز ما باشه میتونه حضور پیدا کنه و اون مأموریتش رو انجام بده. Iran's highest authority, the leader of the Islamic Republic, attended the inauguration of Jamaran, and in his tour of the destroyer, Ayatollah Khamenei made it very clear what he saw to be Jamaran's key factor and triumph for Iran. همه توسط داخلی. هر نوع اقدامی که ایران انجام بده که بیانگر این باشه که تحریم ها اثر تعیین کننده نداره میتونه اهمیت داشته باشه. طبیعتا یکی از حوزه های تحریم که سالیان طولانی است برای ایران اعمال میشده تحریم تو حوزه تسلیحات و جنگ افزارها بوده و ما پس از انقلاب اسلامی هیچ ناو جدیدی از هیچ کجای دنیا نتوانستیم بخریم، جزء محدوده تحریمی بوده. بنابراین به آب انداختن یک ناو ساخته ایران در چنین شرایطی میتواند بیانگر این مسئله باشه که ایران قادر هست تو شرایط عدم تعامل بین المللی و در شرایط سخت تحریم اقداماتی رو با تکیه بر توانمندی های داخل کشور انجام بده. Jamaran's launch did not go unnoticed by foreign media. The news of Iran's latest military feat was reported and analyzed. Iran's destroyer was linked to Iran's nuclear program, its military defense to its civilian energy program. Western media described Tehran's activities as provocative and dangerous for the region. ساخت ناوشکن جمهوری اسلامی ایران برای همه کشورهای منطقه پیام صلح و دوستی است. این نشان می‌دهد که ما کشورهای همسایه، برادر، مسلمان
همه با هم آنچنان توانمندی داریم که میتوانیم امنیت منطقه به خوبی حفظ بکنیم، به راحتی میتونیم حفظ بکنیم، هیچ مشکلی نیست اصلا. و نه اجازه ندهیم دیگران در منطقه باشن. دیگران وقتی میخوان بیان در منطقه میان یک جوی رو به وجود میارن، یک فضای کاذبی رو به وجود میارن، خودشون به دنبال حفظ منافع نامشروعشونن و اصولا حضور دیگران خدشه وارد میکنه به امنیت منطقه. وگرنه در منطقه همه کشورهای که وجود دارن، حضور دارن، همه کشورهای همسایه هستن، برادر هستن، مسلمان هستن، مشترکات زیادی دارن با هم دیگه، هیچ مورد مشکل خاصی هم ندارن، همه با همدیگه امنیت منطقه رو به خوبی حفظ می‌کنن. جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصلی نظامیش دفاعی است. یعنی ما قصد مسابقه تسلیحاتی با هیچ کشوری از دنیا رو نداشته و نداریم و نخواهیم داشت، چون هیچ میلی به این نداریم که وارد مسابقاتی بشیم که انبارهای تسلیحاتی منطقه روز به روز ثروت‌های ملی کشورها بره به سمت تولید سلاح و خرید سلاح از خارج یا تولید سلاح. In the same ceremony, Ayatollah Khamenei once again emphasized the fact that nuclear weapons are against Iran's doctrine, religion and national policies. On numerous occasions, Iran's leaders have clearly stated Iran's aversion to nuclear arms and presented proof of the non-diversion of its nuclear program. But despite Iran's efforts to make matters clear, Western powers continue to accuse Iran of seeking nuclear arms. They insist Iran's uranium enrichment be stopped, which is not an option for Iran. ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن حرث و نسل که قرآن او رو ممنوع کرده. ما دنبال این نمیریم، دنبال اون چیزی میریم که قدرت‌های سلطه‌گر حقیقتاً از او باید بترسند و من اعتقادم اینه الانم از همون میترسند و او بیدار کردن روح حماسه و عزت اسلامی است در همه امت اسلام. ما این کار خواهیم کرد. The victory of Iran's Islamic Revolution in 1979 did not only succeed in expelling a dictator, but also rid Iran of the role of regional sheriff. Before the revolution, Iran was considered a regional bully, feared by neighboring countries as a military force equipped and controlled by the United States. But since then, Iran has tried to cultivate strong, healthy relationships with these nations, and is now wary of its former oppressors in the West instead. This change of focus may be the reason why Western powers are trying to portray Iran's activities as a threat to the Arab world and beyond. اینا میان به دروغ اینجا ادعا میکنن که ایران علیه کشورهای همسایه است. نه، خود کشورهای همسایه هم میدونن اینجوری نیست. اگر چند صباحی اول انقلاب کشورهای خلیج فارس و بعضی کشورهای همسایه دیگر دچار خطا شدن و تصور کردن که جمهوری اسلامی با اونا طرفه، بعد در گذر زمان فهمیدن که اینجور نیست. اینا برادرهای مان، اینا همسایگان مان. The prime function of Iran's Jamaran destroyer is to boost Iran's defense capabilities. But why is Iran so keen to beef up its defense? ایران تجربه از دوران جنگ داره که اون تجربه به اون میگه باید قوی باشید تا به شما حمله نکنند. اگر ضعیف باشید کشورهای هوس حمله خواهند کرد. بر همین اساس ایران توانمندی ها و قابلیت های دفاعی خودش رو توسعه میده تا دیگران حمله نکنند. شما ببینید همین اسرائیل چند سال پیش به یک تأسیساتی در سوریه حمله کرد. اگر سوریه قوی بود اسرائیل به اون حمله نمی‌کرد. Another example is the Israeli attack on Iraq's nuclear facilities in the early 1980s. Also its attack on Syria in September 2007. The US, which severed relations with Tehran 30 years ago, has more than 13 military bases and warships stationed in the Persian Gulf alone.
Former US President George W. Bush threatened Iran with war on various occasions during his term in office. The Bush administration also launched 2 wars on either side of Iran. Instability still reigns in Iraq and Afghanistan, and US troops are still stationed in these countries. ناوشکن جماران هم در حقیقت در این مقطع زمانی که خب دیدیم تهدیدهایی رو رسما آمریکا و اسرائیل رژیم اشغالگر داشتن و حتی رژیم اشغالگر اعلام کرده بود که ما ناوچه‌هایی رو به خلیج فارس فرستادیم. این برای کشورهای منطقه خیلی زشت بود. بنابراین می‌بینید که همزمان میشه و ناوشکن به دریاهای بین‌المللی میره. وقتی که ایران مورد تهدید لفظی قرار میگیره از سوی امریکا و یا از سوی اسرائیل، ایران مجبور هست به اونها نشون بده که من دارای قابلیت و توانمندی هستم. در واقع ایران وقتی یک سلاحی رو به نمایش میذاره و یا یک مانوری رو انجام میده و یا اینکه سلاح جدیدی رو به معرض دید عمومی میذاره، این به این مفهوم است که شما مراقب باشید، تصمیم اشتباه نگیرید، فکر نکنید ایران قابلیت نداره، هوس بکنید اقدامی انجام بدید. Soon after Jamaran was launched, the Iranian Navy's latest feat, the Israeli Air Force unveiled its latest achievement, its biggest unmanned aircraft, emphasizing that this drone can reach Iran's nuclear facilities. So the question is, has an arms race begun in the region, or is everyone just doing their thing? نه، اصلا ما هیچ دید این چنینی نداریم. وارد هیچ مسابقه تسلیحاتی در منطقه و فرامنطقه نمیشویم. ما آنچه که داریم و تولید میکنیم برای دفاع از منافع و دفاع از مرزهای آبی مملکتمون هست. اگر همزمانش با چیز دیگری برای ما اصلا مهم نیست. But there is another way to look at Iran's military might. The advancements it has made in producing military equipment mean it can supply its allies with the arsenal they need. The arms industry is now being dominated by countries like the US, Britain and France. Despite this fact, the fact that these countries are producing huge amounts of weapons, Iran's independent production of arms for its own defense is portrayed as a dangerous, provocative act. اگر امریکایی‌ها و سایر قدرت‌های بزرگ مانع نبودن، ایران یکی از قدرت‌هایی بود که می‌توانست نیازمندی‌های دفاعی بسیار از کشورها تامین کنه. همین کشورهای خلیج فارس می‌توانند نیازمندی‌های دفاعیشون را از ایران با قیمت بسیار ارزان‌تر تامین بکنن. ولی خب امریکایی‌ها اون بازار رو نمی‌ذارن از دست خودشون خارج بشه و اجازه نمیدن که اونها از جنگ افزارهای ایرانی استفاده بکنن. طبیعتاً اگر این کشورها تعاملی با ایران رو برقرار بکنن، علاوه بر این که میتوان یک امنیت دست جمعی رو تعریف کرد، میتوان سلاح هم تبادل کرد و اونها به جای اینکه از جنگ افزارهایی که در ایران ساخته میشه احساس هراس بکنن، اونها میتوانن این احساس رو بکنن که این جنگ افزارها در اختیار قدرت دفاعی خودشون هم هست. Iran, a country that has not attacked any other country for hundreds of years, is determined to make sure no other country violates its borders. Iran's achievements after the Islamic Revolution are of a greater value because they have been achieved under stringent Western sanctions. Sanctions have been a major hindrance for Iran's progress, but need is the mother of invention, and Iran has managed to maximize on adversity and further its self-sufficiency.